दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कच्छ वागड़ में स्थित एक हरा भरा गांव। तो चलिए मेरे साथ मेरे गांव त्रंबावटी नगरी त्रंबो में आपका स्वागत है। તો સ્વાગત છે મારું ગામ ત્રંબોમાં। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकल चुके सवेरे के 7 बजे त्रंबो विलेज की तरफ। बचाव रेलवे स्टेशन से इसका 47 किलोमीटर का अंतर है। ऑलराइट, तो सुबह गांव से हम 9 से 10 किलोमीटर का ड्राइव करके हम पहुंचे हमारे गांव त्रंबो में, मारू गांव त्रंबो। और ये है यहाँ का पार्टी जहाँ से अंदर के साइड जाना है और वहाँ जाके हमको भादर मिलेगा मेन गेट। तो आइए चलिए अंदर जाते हैं और सबसे पहले हमारी कुल देवी मुमाई माँ के दर्शन लेते हैं। तो ये रहा हमारा कुल देवी मुमाई माँ का मंदिर और वो रहा सामने मेरा घर। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर अभी बंद है, साफ़ सफाई करना बाकी है, ऊपर टेरेस भी है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको मैं मेरे घर का रूम टूर दूंगा जब भी गाँव आऊँगा। अभी जल्दी चलते हैं अंदर और देवी माँ के दर्शन करते हैं। हमें हमारे रूट से जुड़े रहना चाहिए, हमारे वतन से जुड़े रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है यहाँ पर। तो आइए चलिए गांव के दूसरे हिस्से को भी कवर करते हैं और यहाँ पर अच्छा खासा सिनेमैटिक ड्रोन शॉट भी लेते हैं। अभी हम त्रंबो में गाला धाम के एरिया में है, धाम के अंदर है। यहाँ पर अच्छा खासा स्टे का ऑप्शन भी है और छोटा मोटा फंक्शन करने के लिए हॉल वगैरह भी है, सामने वो देखो। और यहाँ पर उनका गाला लोगों का कुल देवी भी है, विशल माता का मंदिर। तो आइए चलिए अंदर जाते हैं और देवी माँ के दर्शन करते हैं। विशल माता और मुमाई माँ दोनों के अंदर है मूर्तियाँ और दोनों बहनें हैं, उन दोनों के दर्शन करेंगे। मैक्सिमम सब गुजराती में ही रहेगा, तो आप अच्छा खासा ट्रांसलेशन ऑन कर दो। यहाँ पर हमारे यूट्यूब ब्लॉग में वहाँ पर सीसी करके बटन है, वहाँ पर क्लिक करो तो सब कुछ हिंदी में आएगा। वैसे गुजराती तो पूरे मुंबई वालों को, पूरे इंडिया वालों को आती है। तो आइए चलिए ये गांव का रसोई घर में जाते हैं, वहाँ का भी दिखाते हैं। वहाँ पर एसी है, दिखाते हैं पहले रसोई घर। बात जो आपको बतानी रह गई, ये गांव अर्थक्वेक 2001 के अर्थक्वेक में पूरी तरह तहस नहस हो गया था। सिर्फ गाला धाम के जो विशल माता है, मुमाई माँ का जो मूर्तियां हैं वो ही थी बाकी। तो उसके बाद ये पूरा गांव रिबिल्ट हुआ है। जी हाँ, नान खटाई, व्यापार, चक्री, खिचिया, पापड़, भुंगड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं त्रंबो गांव के पांजरापोड़ में। हर एक गांव का अपना एक पांजरापोड़ रहता है जो सदर गांव रहता है। तो पांजरापोड़ में हम जाएंगे।
ऑलराइट, तो अभी हम है पांजरापोड़ में। यहाँ पर भाई काफ़ी सारी गाय है। ये पहला पांजरापोड़ है जिसमें गायों के बीच में हम आके शूट कर रहे हैं। ये देखो भाई सामने ही है और बहुत सारी गाय है यहाँ पर। सबको अपना अपना चारा दिया है तो वो बिजी है अपने अपने में। बट काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है यहाँ पे, पॉजिटिविटी बहुत है ज़ोरदार। इनको हाथ लगाते हैं और पॉजिटिविटी लेते हैं। तो यहाँ से इस तरफ वहाँ पर है त्रम्बो गांव। वो देखो वहाँ पर दिख रहा है ना छोटा सा घर वाला। तो एंट्री यहाँ से सीधा जाना है और पहला वाला लेफ़्ट लेना है। यहाँ पर है शंकर महादेव जी का मंदिर, तो वहाँ पर भी जाते हैं अपन। आज का लंच का इनविटेशन हमें मिल गया है रामदेव पीर में। यहाँ पर पूरा भंडारा है, मतलब गांव के जितने भी कौम के लोग हैं सभी को खाना है। तो प्रमुख श्री ने हमें इनवाइट किया है खास लंच के लिए, रामदेव पीर की आरती अटेंड करने के लिए। तो हमने रामा पीर का प्रसाद ले लिया है। प्रसाद थोड़ा टेस्ट करते हैं। थाली कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अभी हम त्रम्बो के बच्चों के स्कूल के सामने हैं। ये देखो सारे प्यारे बच्चे, स्कूल की छुट्टी है आज। जय माता जी। त्रम्बो गांव के लाइब्रेरी, विद्यापीठ के लाइब्रेरी में है। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है। यहाँ पर आके आप स्टडी वगैरह कर सकते हो, धर्म से रिलेटेड सारी बुक्स है। और यहाँ पर एसी भी है, तो एकदम पीसफुल प्लेस है। आचार्य भगवान साधारण सम्राट भावचंद्र जी स्वामीनाथ शिष्या बालब्रह्मचारी शिवामूर्ति पूज्य मोटा माता अंजनाबाई માં સતીજી આદિ ઠાણા 5 ત્રંબોમાં પહેલો જ અમારો અનુભવ છે। મોટા માસતીજી આજથી 40 વર્ષ પહેલાં અહીંયા ચાતુર્માસ કરેલ, ત્યારે જૂનું ગામ હતું, જૂનો ત્રંબો હતું। ભૂકંપ થયા પછી આ બધો જ ફેરફાર થયો, બધું પરિવર્તન થતાં આ જે ઉપાશ્રય એટલે કે વિદ્યાપીઠ યાની જે ઉપાશ્રય તરીકે જેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ખૂબ જ સાતાકારી છે। અમે પ્રથમ વખત અહીંયા જ્યારે આવ્યા છીએ ત્યારે અમને અહીંયા ખૂબ જ આનંદ આવે છે, આરાધના ખૂબ સારી થાય છે। લોકો બધા ચારે ટાઈમ સવારે પ્રાર્થનાથી કરીને સાંજે પ્રતિક્રમ સુધી ખૂબ જ સારો લાભ લે છે। કંઈ પણ પ્રોગ્રામ કરાવીએ એમાં બધા જ 100% હાજરી આપે છે। ગોચરી પાણીમાં પણ ખૂબ જ સાતાકારી છે। સૌથી વધારે સાતાકારી ઉપાશ્રય એનું વાતાવરણ, અહીંયા જે અજરાવર ગુરુની અહીંયા સ્થાપના છે એ દાદાની કૃપા અને મહેરબાની ખૂબ જ બધા પર વસી રહી છે। અહીંયા તપશ્ચર્યા પણ ખૂબ સારી થઈ છે અને આ સંઘની અંદર ખૂબ જ આનંદનું વાતાવરણ છે। જય જિનેન્દ્ર। ત્રંબો ગામમાં પ્રથમ વખત ચાતુર્માસ પૂજ્ય સેવામૂર્તિ અંજનાબાઈ માં સતી આદિ 5 થાણા સાથે રહેવાનો
સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. ત્રંબોક ગામ ખૂબ જ સરસ, એક વાતાવરણ એકદમ આહલાદાયક અને અહીંયાના માણસોની ભક્તિ ખૂબ પ્રશંસનીય છે. અહીંયા ત્રંબોક ગામના ભાવિકોને ક્યારેય પણ ભૂલી નહીં શકાય. જમવાથી માંડી અને દરેક વસ્તુમાં દરેક લોકો મને દીકરીની જેમ રાખે છે. તે બદલ તે સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ ત્રંબોક, થેન્ક યુ. હું ત્રંબોક ગામના પ્રમુખ લખનસિંહ જેઠાલાલ ગાલા 2001ના ભૂકંપ થયું ત્યારથી ભૂકંપ 26 જાન્યુઆરી 2001ના જે ભૂકંપ થયું ગામનો અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું. ત્યારે એમ હતું ગામવાસી ભાઈઓ કે ગામ તો બીજી વાર થશે નહીં. ત્યારે શ્રી ત્રંબોક નવી મિત્ર મંડળે કીધું ઠીક છે, આપણે બધા ઘરોમાં માલ સામાન છે કાઢવા માટે ગામની બહાર આજે જે પાંજરાપોળ છે ત્યાં આગળ આપણે ટેન્ટ લગાવ્યા. સમય જતાં એકાદ મહિનાની અંદર મુંબઈ રહેતા અહીંયા દેશવાસી ભાઈઓ કે અમારે દેશમાં અહીંયા તો ઉકલતું નથી, દેશમાં રહેવું છે. ત્યારે આપણે ત્રંબોક ગામની અંદર 2-3 જણની મુલાકાત લીધી અને ત્રંબોક ગામની અંદર 35 ઘર પતરાના શેડ બનાવ્યા. આપણા ચીફ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદીભાઈ 7 ઓક્ટોબરના એ ચીફ મિનિસ્ટર બન્યા. 27 ઓક્ટોબરે ત્રંબોક ગામની મુલાકાત લીધી. ત્યારે તેમણે કીધેલું કે આ ગામ આખા ગામની મુલાકાત લીધી, પતરાના શહેરની મુલાકાત લીધી. ત્યારે કીધું આ ગામ વસવાને મને તો શંકાને સ્થાન લાગે છે. તો પણ સમય જતાં આ ગામ દેવભૂમિ છે, એટલે સમય જતાં આગળ ધીરે ધીરે વધતું ગયું અને પછી આખું સેનેટરિયમ બનાવ્યું, પાછું ભોજનાલય બનાવ્યું અને આગળ જતાં બધું આગળ બધાએ ધર્મ ધ્યાન માટે સ્થાનક જોયું. તો સ્થાનક અને એક સાથે 2005ની અંદર લગભગ 7 જગ્યાનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. ગામનું પ્રેસદ્વાર, પાંજરાપોળ, બસ સ્ટેશન, પછી આપણે રામ મંદિર અને સ્થાનક, એટલે એમ કરીને 7 જગ્યાનું ઉદ્ઘાટન થયું અને એને આગળ ધર્મ ધ્યાનનું ચાલુ થયું. 2005થી આ કરીને આજ સુધી ચોમાસા ચાલુ રહ્યા. એના પછી આગળ જતાં 2008ની અંદર ઘરો ઓછા હતા, શરૂઆત થઈ 5 ઘરોથી, પણ આગળ વધતા આજે લગભગ 80થી 90 ઘર સુધી પહોંચી ગયા છે અને 2 સેનેટોરિયમ છે અને એમ મળીને બહારથી આવતા બધાની સગવડ છે. 2008માં ત્રંબોક ગામે એક ભવ્ય દીક્ષા થઈ, એમાં સારું એવું ફંડ જમા થયું. કે જે 2001માં શરૂઆત કરી હતી ત્યારે ત્રંબોક નવી મિત્ર મંડળ આગળ ખાલી 2000 રૂપિયા હતા, પણ કામ કરે છે એની ઉપરવાળું બી જોવે છે, એટલે પૈસાની ક્યારેય પછી કમી આવતી નહીં અને ધીરે ધીરે વધતું ગયું. એના પછી એક ભવ્ય ત્રંબોક ગામમાં વિદ્યાપીઠનું નિર્માણ થયું, જે આજે ત્યાં આગળ ચાતુર્માસ થાય છે. આજે 20માં ચોમાસું છે, હર વર્ષે ચોમાસું થાય છે, મુંબઈથી ભાઈઓ આવે છે. આજની ડેટમાં અહીંયા આગળ કોઈ વસ્તી નથી, બધા મુંબઈથી આવે છે, ધર્મ ધ્યાન કરે છે, એટલે 12 મહિના આગળ એ બધી સિસ્ટમ ગોઠવેલી છે. તો આગળ ચાલુ થાય છે. 2012માં બધું યાદ આવ્યું કે આવતા સમયે અહીંયાની વસ્તી ઘટતી જાય છે લોકલ, તો આવતા સમયે યંગ વર્ગ ત્યાં મુંબઈમાંથી દેશમાં કેવી રીતે આવી શકે, એના માટે શું ફેસિલિટી છે. તો આપણે 2012ની અંદર ગામની અંદર લાઇટ જાય તો 24 કલાક માટે હેવી જનરેટર લગાવ્યું. આજની ડેટમાં ત્રંબોક ગામની અંદર જેટલા બી ઘરો છે એના સાથે કનેક્શન છે, તો કે લાઇટ જાય એટલે 24 કલાક માટે એ જનરેટર ચાલુ રહી શકે છે. અને પીવાનું પાણી નર્મદાનું અહીંયા બોર 2001ની અંદર મેં બનાવેલું. આજે બી એના એ બોરથી આજે બી આખું ગામનું બાંધકામ એના થકી થયું છે. એટલે ત્રંબોક ગામમાં અંદર યંગ પબ્લિક કેવી રીતે આવે એના માટે એવી વ્યવસ્થા છે. 2 સેનેટોરિયમ છે, પૂરી એસી, તો એના ઉપર એટલે ગમે ત્યારે 15 રૂમ એસી, એટલે ગમે ત્યારે અહીંયા આવી શકે છે. અને એની સાથે લાઇટની વ્યવસ્થા છે, પાણીની વ્યવસ્થા છે. એના સિવાય ગામની અંદર પૂરી સિક્યુરિટી માટે 24 કલાક લગભગ બધી સંસ્થાની જગ્યાઓ ઉપર રસોડું હોય, સ્થાનક હોય, વિદ્યાપીઠ હોય, પાંજરાપોળ હોય કે અન્ય કોઈ બી રોડ ઉપર ટોટલ 40 કેમેરા લાગેલા છે. એ 24 કલાકના સિક્યુરિટી છે. એના સિવાય બી સિક્યુરિટી છે. હમણાં ત્રંબોક ગામની અંદર લગભગ 350 ઝાડ લગાવેલા છે. પૂરા ગામના પ્રવેશદ્વારથી કરીને અહીંયા આખા ગામની અંદર આ વર્ષે 350 ઝાડ લગાવેલા છે. એટલે આગળ ભલે વસ્તી ઓછી હોય પણ આગળનું ભવિષ્ય રહેણાંયમાનું છે. કેમ કે યંગ પ્રજા આવતા 5-10 વર્ષ પછી, હમણાં 25 વર્ષ હશે, 10 વર્ષ 35 વર્ષના થશે,
ત્યારે એને ગામ પ્રત્યે એની લાગણી હોવી જોઈએ. ત્રંબો ગામના અંદર લગભગ મારા હિસાબે જેટલા બી અહીંયા પેઢીઓ લગભગ થાય છે 7 થી 8 ટોટલ, અને 4 મહિનાનો ચાતુર્માસ હોય છે. એના સિવાય 3 મહિના સુધી છે, 3 મહિનાનો એવરેજ સંસ્કાર હોય છે. એટલે 7 થી 8 મહિના તો પબ્લિક આવક જાવક રહે છે. પ્લસ અહીંયા મંદિરો છે અને દેવસ્થાનને પગે લાગવા, તીર્થ જવાર કરવા માટે બધા આવતા હોય છે. ત્રંબો ગામની અંદર નાનાથી મોટા કરીને જેટલી વસ્તી છે તે લગભગ વર્ષમાં 95% એકવારથી 2 વાર જરૂર મુલાકાત લે છે. કેમ કે પોતાના કુળદેવીની હોય કે માતાજી હોય કે મા સતીજી હોય કે આપણે ગૌ માતા હોય, એની જરૂર મુલાકાત લેતા હોય છે. ગામ પ્રત્યે બધાનો લગાવ છે. અને આગળ બી આપણે હજી મને એવું છે કે હજી સુધી આપણા વધારે યંગ પ્રજા અહીંયા આગળ આવે અને આગળનું ભવિષ્ય સંભાળે. એના માટે આપણે એક મોટું પ્રોજેક્ટ રાપરની અંદર કરી રહ્યા છીએ. હમણાં ભૂમિપૂજન અને બાંધકામ ચાલુ થયું છે. એ લગભગ એ કામ છે કે સાધુ સંતને સ્થિરવાસ, મોટી ઉંમરના થાય, જેમ આપણે માણસ કે જેમ અહીંયા ગાયો હોય તો એનો આપણે પાંજરાપોળો, મનુષ્ય હોય તો એમના માટે આવા આશ્રમ હોય. એવી જ રીતે આપણે સાધુ સંતજી માટે એ વિહાર ધામની જગ્યા વૈયાવચ કેન્દ્ર સ્થિરવાસ રાપરની અંદર આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. આવતા 40 વર્ષનું ધ્યાનમાં રાખીને નવી રીતે આ લગભગ કચ્છ અને વાગડમાં આજ સુધીમાં ક્યાંય નથી. આપણા સાધુ સંતો હવે મોટી ઉંમરના થઈ રહ્યા છે, એમની ડિમાન્ડ હતી. આ આપણી જગ્યા 26 વર્ષ પહેલાં ત્રંબો મંડળે લીધેલી હતી. આજે સમય વચ્ચે ભૂકંપ એવું કંઈ સમયના હિસાબે બની ન શક્યું, તો આપણે આજે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તેમાં બધી સુવિધાઓ રાખેલી છે કે ભવિષ્યની અંદર કે સાધુ સંત હશે કે આપણને ધર્મનું જ્ઞાન આપશે. એવી રીતે અહીંયા ગામની અંદર આપણે જે વિદ્યાપીઠ બનાવેલી છે એની જગા ઉપર અજરમસ દાદાનું પૂરું સ્થાન છે. એવી જ રીતે ત્યાં આગળ મહાવીર સ્વામીના 27 ભવનો, ત્યાં ઉપર પહેલા માળા ઉપર મ્યુઝિયમ આવેલું છે. ગામની અંદર એટલા બધા મંદિરો છે. એક આપણે બહારગામ જેમ ફરવા જતા હોઈએ છીએ તો આ બી એક ટુરિસ્ટ પોઈન્ટ છે. 2 દિવસનો ત્રંબો ગામની અંદર ત્રંબો ગામવાસી ભાઈઓને અપીલ કે 2 દિવસ કાઢીને એકવાર મુલાકાત ત્રંબો ગામની લ્યો. અને જે એટલા મંદિરો છે કે આપણા અજરમા દાદા છે, અહીંયા આગળ 27 ભવ મહાવીર સ્વામીના ભવનું અહીંયા આખું મ્યુઝિયમ બનાવેલું છે. અને ગાય માતાનું પાંજરાપોળનું છે. પાંજરાપોળની અંદર એટલી બધી આપણે ધ્યાન રાખવામાં આવે છે કે એમના ત્યાં આગળ પાણીનું એકદમ વ્યવસ્થિત છે. માંદા ઢોરો થાય તો એક આપણે એના માટે ICU કે જેવું આખું વ્યવસ્થા કરેલી છે. એટલે માંદા ઢોરો એટલે બધી રીતે આપણે એની વ્યવસ્થા છે. જેટલું બને છે એટલું આપણે કરી રહ્યા છીએ. અને આવતા યંગ જનરેશનને મારી અપીલ છે, ગામની અંદર જરૂર પધારો. વર્ષમાં એકવાર 2 દિવસ માટે આવો. 2 દિવસનો ટાઈમ કાઢીને આવજો, 2 કલાક માટે નહીં, 2 દિવસનું ટાઈમ કાઢીને આવો. આપણે બહારગામ જતા આવીએ છીએ હિલ સ્ટેશન ઉપર, ત્યાં આગળ તો કદાચ પથ્થરને પાણી સિવાય કાંઈ જોવા નહીં મળે, કદાચ ગાર્ડન હશે, પણ અહીંયા આગળ સાક્ષાત ભગવાન જેવું આ બધી વસ્તુઓ છે. મંદિરો છે, આપણા જે સાધુ સંત હોય છે, અજરમા દાદાનું સ્થાન છે, મહાવીર સ્વામીનું હોય, બધાના કુળદેવી આ દાદા અહીંયા આગળ સ્થાન છે. એ દર્શન કરશો. પોતાનું ગામનું, પોતાનું માદરે વતન પધારો અને અહીંયા આવો તો એમ લાગશે કે અમે ક્યાંક છીએ. તો આના માટે તમે જેને આગળ જે સમય હોય ત્યારે જરૂર 2 દિવસ માટે ટાઈમ કાઢીને આવો. બધી વ્યવસ્થા છે. તમારે કદાચ તમારું ઘર પોતાનું નાનું લાગે તો આપણે સેનેટોરિયમ 15 રૂમ એસીના બનાવેલા છે ત્રંબોની અંદર. એમાં બી ઓછું પડશે તો આપણા રાપરમાં આપણી સેનેટોરિયમ જય જીનેન્દ્ર ચેરિટેબલ બી ટ્રસ્ટ છે, ત્યાં આગળ મોટી જગાઓ છે. તો આપણા અંડરમાં જ છે બધું. તો આવો, પધારો અને વેલકમ. હું બીજી આગળ અપીલ કરું છું, ત્રંબોવાસી સિવાય કોઈ બી આવે, અહીંયા આગળ પર્યટન સ્થળ છે. અહીંયા આગળ 365 દિવસ આપણું ભોજનાલય, આપણે જેમ હોટલ કે અહીંયા ભોજનાલય 365 દિવસ પૂરું સાક્ષાત એટલે એકદમ વ્યવસ્થિત ભોજનાલય છે. ત્યાં આગળ દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી આપણા પોતાના પાંજરાપોળમાંથી દૂધ આવે છે, એમાંથી બધી વસ્તુ બનાવવામાં આવે છે. એટલે બહારનું કાંઈ નથી. અને પ્યોર અહીંયા શાકભાજીથી કરીને અનાજ. એટલે એકવાર તમે અહીંયા આવશો, ત્રંબો નહીં, ત્રંબો ગામવાસી સિવાય બી અહીંયા પર્યટન સ્થળ છે, આવે અને એકવાર મુલાકાત લેશે તો વારંવાર આવવાની એને મજા આવશે. આ ગામની અંદર 26 જાન્યુઆરી પછી એટલે સમજો કે 10 ફેબ્રુઆરી પછી એક બી ચોરી કે કોઈ અહીંયા આગળ બનાવ બન્યું નથી.
એ કે બધી કાસ્ટ સાથે આપણે હળીમળીને રહીએ છીએ અને એમને બી ઘણી બધી સુવિધાઓ આપી છે, લાઇટ, પાણી, મેડિકલ, એના સિવાય અનાજની રાહત, જે વસ્તુઓ જરૂર હોય છે તે એમની સાથે આપણે હળીમળીને રહીએ છીએ, એટલે આપણાને બી એ સાથ સહકાર આપે છે। त्रम्बो गांव के प्रमुख श्री लखम सिंह भाई से काफ़ी अच्छा मैसेज मिला है हमें। फ्यूचर त्रम्बो का क्या है और क्या क्या फ्यूचर डेवलपमेंट है, क्या क्या डेवलपमेंट ऑलरेडी है यहाँ पर, फ्यूचर जनरेशन कैसे यहाँ पर प्रेरित हो, ये पूरा इन डिटेल प्लान हमें बताया है श्री प्रमुख जी ने। और यहाँ पर साधु साध्वी जी के भी दर्शन हो गए हमारे विद्यापीठ में। जैन छकोटी स्थानकवासी है, स्थानक का भी अच्छा खासा विद्यापीठ का व्यू हमने दिखा दिया। ककड़ी का साइज देखो भाई, एक तलवार जैसा है, तलवार।